السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے جتنی ہی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سب کی تخلیق کا مقصد کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس کو میں اور آپ حقیر سمجھیں، کمزور سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، کسی بھی اعتبار سے ہم اس کی ڈیفینیشن کریں، کوئی بھی مخلوق بغیر مقصد کے اللہ نے تخلیق نہیں کی۔ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ضرور اس کی حقیقت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان مخلوقات میں سے، اللہ کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق جس کو مینڈک کہا جاتا ہے، مینڈک کے حوالے سے چند ایسی چیزیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے کہ یہ کیا حقیقت ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ مینڈک کے حوالے سے حقیقت جانیے۔ مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینڈک کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اسلام میں مینڈک مارنا کیسا ہے اور سائنس مینڈک کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے جو نہایت ہی دلچسپ ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک کی تخلیق کردہ یہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے مگر اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ زیر زمین نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے، جبکہ اس کے جسم سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو زمین کو زرخیز کرنے کا کام دیتے ہیں۔ مینڈک دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ایمفیبین سے ہے۔ دنیا میں تقریباً 88% ایمفیبینز مینڈک ہیں۔ بارشوں کے مہینوں میں پاکستان بھر میں مینڈک نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مینڈکوں کی کوئی 300 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مینڈکوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہیں۔ ان کے زہر کو قدیمی انسان تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تمام مینڈک سبز نہیں ہوتے۔ کچھ مینڈک سرخ، نیلے، نارنجی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مینڈک دھبوں یا دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ مینڈک کی رنگت اس کے ماحول کے ساتھ گھل مل کر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ مینڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسے اپنے جلد کے ذریعے جذب کرتے ہیں۔ مینڈک کی ابھری ہوئی آنکھیں اسے سامنے اطراف اور جزوی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً 180 ڈگری کا نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا نائٹ ویژن مینڈک کو بغیر حرکت کیے اندھیرے میں آسانی سے شکار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ بات بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے، بلکہ زیادہ تر لمبی ٹانگوں والے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے 20 گنا زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور جن کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رینگ سکتے ہیں یا پھر چل سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک مینڈک 4 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو مینڈک کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی روح سے مینڈک کو مارنا کیسا ہے۔ تو یاد رہے کہ اسلام میں مینڈک کو قتل کرنا یا مار دینا حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک حکیم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کو قتل کرنے یا مارنے سے منع فرما دیا۔ بوقت ضرورت بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ مینڈک کو طبی مقاصد کے لیے بھی مارنا حرام ہے، جبکہ بعض اسلامی اسکالرز نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ گھروں میں پائے جانے والے مینڈک کو بھی مارنا گناہ ہے۔ دوستو، مینڈک کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی مینڈک جو ٹر کی آواز نکالتا ہے، دراصل وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا کسی
بھائیوں، मेंढक के हवाले से एक तारीखी वाक़या भी है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पानी ला कर आग पर डाल रहे थे। इस बारे में तारीखी कुतुब में आता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज़ का एक बुरा तरीन वाक़या तसव्वुर किया गया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्हों इन सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानिब करार दिया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो मेंढक भागा भागा करीब एक दरिया में पहुंचा और मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा तो दरिया ने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मेंढक, तू तो हर रोज पानी पीने दरिया पर आता है, लेकिन आज पानी पीने के बजाय अपने मुंह में पानी भर कर ले जा रहा है, आखिर क्या माजरा है? जिस पर मेंढक ने कहा, नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया है, मैं ये पानी उसी आग पर डालने जा रहा हूँ ताकि वो बुझ जाए। गोके उस पानी से आग बुझने वाली नहीं थी, मगर मेंढक की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे मारने या कत्ल करने को हराम करार दे दिया। प्यारे भाइयों, माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में 1980 से आज तक मेंढकों की 30 अक़साम नापैद हो चुकी हैं। मेंढक की मुख्तलिफ अक़साम अपने जिसामत, रंग, नस्ल, शक्ल, सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। अमेरिका में ज़्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं जो 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते। मेंढकों की एक और किस्म लेपर्ड फ्रॉग लंबाई में 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसी तरह मेंढक की एक किस्म बिल फ्रॉग 8 इंच तक लंबा होता है, जबकि उसकी टांगों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। उनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में होता है। शुमाली ममालिक में मौसम सरमा के आगाज से ही कुछ अक़साम के मेंढक तालाब की तह में गाढ़े या कीचड़ में रूपोश हो जाते हैं। तमाम मौसम सरमा वहाँ सोए रहते हैं। इस अमल को सुरमाई नींद कहते हैं। शदीद सर्दी में भी तालाबों और जौहड़ों का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं जमता, बल्कि सतह के नीचे अपनी असली हालत में रहता है, इसलिए मेंढकों को सर्दी में जम जाने का खदशा नहीं होता। मेंढक की आंखें उसके सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं। यही वजह है कि ये पानी में छुपे रहने के बावजूद सतह से ऊपर देख सकता है। इसी खुसूसियात की बिना पर मेंढक अपने शिकारियों के खतरे से आगाह रहते हैं। मेंढक की एक किस्म टॉल्ट मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक कहलाता है। दोस्तों, 2 इंच के छोटे मेंढक की जिल्द से न्यूरोटॉक्सिन जहर खारिज होता है, जिसकी एक खुराक 10 से 20 अफराद को सिर्फ 3 मिनट में हार्ट अटैक से हलाक कर देने के लिए काफ़ी होती है। इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और दर्द को दूर करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसके लिए बराह रास्त जहर को इस्तेमाल किया जाए। ताहम इतनी उम्मीद ज़रूर है कि इससे मौसर दवा बनाई जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस जहरीले मेंढक की बका को खतरात लाहक हैं, क्योंकि कुदरती मस्कन, ज़रूरी केमिकल्स और इंसानी सरगर्मियों ने उनके कुदरती माहौल को बर्बाद कर दिया है। आमतौर पर मेंढक कोलंबिया के बारानी जंगलात में पाया जाता है। इसका रंग पीला, शोक पीला हो सकता है। जितना पीला मेंढक होगा वो उतना ही जहरीला होगा। अगर कोई शख्स दस्ताने के बगैर चंद सेकंड ही हाथ में रख ले तो ये जिल्द से जहर को खारिज करता है, जो इंसानी खाल में जज्ब हो जाता है और आसाब को मुंजमद करके दिल की धड़कन रोक देता है, यानी सिर्फ छूने से ही इंसान को हलाक कर सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक मेंढक के जहर का एक कतरा लेकर रखा जाए तो वो 2 साल बाद भी उतना ही हलाकत खेज हो सकता है। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ये आपने हक़ाइक़ देखी। हर मखलूक का कोई ना कोई मकसद है, इसलिए अगर मेंढक जैसा जानवर जो टर टर के ज़रिए अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, ऐ इंसान तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की तस्बीह, तालील, तक़दीस को क्यों भूल गया? अल्लाह की आज़मत को कैसे भूल चुका है? आज हमने अपने रब को भुला दिया, जिसकी वजह से हम मसाइल में गिरे हुए हैं। आज भी मौका है अल्लाह के सामने आउज़ारी करके, तौबा करके अल्लाह को हम मनवा लें। अल्लाह तो वही अल्लाह है जो आज से पहले सहाबा, साहबियात, अज़वाज मुताहरात, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سارے کے سارے مسئلوں کا مداوا، سب مسئلوں کے حل کرنے والا صرف اکیلے اللہ ہے۔ وہ اللہ سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔